محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام لتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. انتہائی قابل عزت، انتہائی قابل احترام ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، عشرۂ محرم کی مسلسل مجالس ولایت علی 313 چینل کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہیں. میرا مالک اس ڈیجیٹل بارگاہ کے منتظمین اور اس کا انتظام کرنے والے ہمارے برادر سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوست احباب اور آپ تمام احباب جو اس چینل پہ آ کے ان مجالس کو سماعت کرتے ہیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ آمین. اس کا مقصد نہ کوئی خود نمائی، نہ اپنی کوئی نمائش، صرف اور صرف تشہیر معرفت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہے. میرا مالک ہماری اس صحیح کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر ہم سے اس کوشش میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو شہزادی ہماری اس بھول چوک کو ہماری خطا سمجھ کے ہمیں معاف فرمائے. ہمیں اس میں بہتر سے بہتر اجر دنیاوی صورت پہ نہیں، خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرمائے. اور شہزادی اس مشن کے جتنے بھی متعلقین ہیں اور اس کارواں کے جتنے بھی لوگ اس کارواں کے شریک ہیں، میرا مالک ان تمام کے سفر کو معرفت بھرا سفر فرمائے. گفتگو ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی اہم موضوع قرآن اور الکتاب، اس عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. میں انتہائی اجرت کے ساتھ، انتہائی جلدی کے ساتھ گزشتہ مجالس کا خلاصہ کہ خداوند متعال نے قرآن میں دو الفاظ یوز کیے ہیں، ایک قرآن اور ایک کتاب. قرآن پڑھی جانے والی، کتاب لکھی جانے والی. کتاب اور ہے، قرآن اور ہے. قرآن کے اندر محدود چیزوں کا یہ بتایا گیا ہے، لیکن الکتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے باہر آئے، لا تعلمون شیئا، تو تم کسی شے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے. یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ نسل آدم کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ نسل انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے. اور خدا انہیں کہہ رہا ہے، خدا یہاں پر لفظ انسان استعمال کر سکتا تھا، اولاد آدم استعمال کر سکتا تھا، بشر استعمال کر سکتا تھا، لیکن خدا نے کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا. خدا نے ایک معیار دیا، ایک پیمانہ دیا کہ جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. بے شک اس کا مطلب ہے کہ یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ ذی روح جو اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے وہ لا تعلمون ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا اور وہ جاہل ہوتا ہے.
जो भी बतने मादिर से आएगा वो ला तालमून होगा। बड़ा बेहतरीन इस्तदलाल मैं कुरान से करने लगा हूं जब हम बात करते हैं कि खुदारा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज़ यूज ना किया करें कि ये पैदा हुए थे, इनकी विलादत हुई थी। लफ्ज़ विलादत इनके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो रोशन ख्याल शिया हमसे सवाल करते हैं कि इसमें क्या बुराई है, जब वो आम इंसानों की तरह माअज़ल्लाह पैदा हुए हैं तो उनके लिए लफ्ज़ विलादत का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो उनके लिए ये कुरान की आयत है। खुदा कहता है कि जो माओ के बतन से आए, जो बतने मादर से जाहिर हो, वो कुछ नहीं जानते। जो बतने मादर से जाहिर हो वो कुछ नहीं जानते। अब आइए, अमीर अल मोमिनीन ने रिसालत माप के हाथों पे 16 रजब को कहा था कि या रसूलल्लाह कुरान सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, तौरात सुनाऊं या ज़बूर सुनाऊं। इसका मतलब अली ला तालमून नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रसूल की गोद में आके लोहे महफूज पढ़ी, इसका मतलब है कि इमाम हसन ला तालमून नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने गहवारे में फुतरस को पढ़ दिए, इसका मतलब है हुसैन ला तालमून नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये दुनिया में आते ही अपने इल्म का इजहार करते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा ये शिकमे मादर से नहीं आते, ये पहलुए मादर में आते हैं। नारा है तेरी या अली, अली मौला जी किबला जी, माशाल्लाह। ये ला तालमून नहीं हो सकते। अब यहां तो इन्हें माजल्ला सुमा माजल्ला ला तालमून मानो कि ये कुछ नहीं जानते। अगर ये माओं की गोद में ही इल्म का इजहार करते हैं तो फिर मानना पड़ेगा ये बतने मादर पे नहीं आए, ये आम इंसानों की तरह दुनिया में नहीं आए, ये जाहिर हुए हैं लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आम इंसान। इसके लिए मैं एक और अच्छा लफ्ज कहता हूं, जो भी नस्ल हजरत आदम से दुनिया में आएगा वो बेलिबास आएगा। अमीर हो, गरीब हो, मुहद्दस हो, मुफक्किर हो, आलिम हो, रावी हो, सहाबी हो, जो भी दुनिया में आएगा वो बगैर लिबास के आएगा। क्यों? इसलिए कि नस्ल आदम है और हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पे उतारा गया था तो उनसे लिबास ले लिया गया था। उन्हें जन्नत का लिबास जमीन पे लेके आने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि आदम मकीन जन्नत थे, मालिक जन्नत नहीं थे। हजरत आदम जन्नत में रहते थे, जन्नत के मालिक नहीं थे। हाँ, रहने वालों में और मालिक में फर्क होता है। रहने वाला चीज तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो वहां रहे। जब वो वहां से जाएगा तो वो चीज वहीं की वहीं रखेगा। लेकिन मालिक के पास इख्तियार होता है, वो जब चाहे उस चीज को कहीं भी लेके जाके इस्तेमाल कर सकता है। आदम और हसनैन में यही फर्क है कि आदम मकीन जन्नत था, लिबास वापस ले लिया गया। हुसैन मालिक जन्नत थे, जमीन पे बैठ के अर्श से कपड़े मंगवा रहे थे। लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी किबला जी, माशाल्लाह, बेशक। तो अब जो भी हजरत आदम की औलाद में से जमीन पे आएगा वो बगैर लिबास के आएगा, वो बेलिबास आएगा। जो बेलिबास आएगा इसका मतलब है कि वो नस्ल आदम में से है, वो औलाद हजरत आदम है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कहने लगा हूं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से कोई भी दुनिया में बगैर लिबास के नहीं आया। अहले सुन्नत किताबों ने लिखा है कि जो भी दुनिया में आया सफेद पारचा यानी कि कपड़ा, या सफेद कपड़े में, या जर्द कपड़े में, या सब्ज कपड़े में लिपटे हुए दुनिया में जाहिर हुए हैं। अगर कोई कहे कि ये पारिशा वाली हदीस को मैं नहीं मानता, ये पारिशा वाली, ये कपड़े वाली रवायत को मैं नहीं मानता, तो शिया से मेरी गुजारिश है कि आप किसी किताब से साबित करें कि इन 12 में से जो भी दुनिया में आया था उन्होंने दुनिया में आते सबसे पहला काम क्या किया था? सजदा। तो सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। जी किबला जी, माशाल्लाह। सजदा तो बगैर लिबास के नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अब ये सतर शायद कुछ ज़हनों के लिए सख्त होगी, कुछ कलूब को ये कबूल नहीं होगी, लेकिन मैं सतर कहने लगा हूं। जो नस्ल आदम से आता है वो बगैर लिबास के आता है,
اور یہ جب بھی دنیا میں آئے ہیں یہ لباس سمیت آئے ہیں، انہوں نے لباس سمیت دنیا میں آ کے زمانے کو بتایا ہے ہم نسل آدم نہیں، ہم اول آدم ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا، جی قبلہ جی، ماشاء جب اللہ۔ تم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے آیا، اپنی ماؤں کے شکم سے باہر آئے، تو تم لا تعلمون تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم نے علم حاصل کیا زمانے میں آ کے، تم نے سیکھا زمانے سے آ کے، تم نے ماں سے سیکھا، تم نے باپ سے سیکھا، تم نے بھائی سے سیکھا، تم نے بہن سے سیکھا، تم نے استاد سے سیکھا، تم نے دوستوں سے سیکھا، تم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تم نے اپنے علم کی بنیاد پر سیکھا۔ تو جس نے بھی سیکھا اس نے دنیا میں آنے کے بعد سیکھا۔ تم نے پہلے دنیا میں آئے تو لا تعلمون تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ سیکھا کب؟ جب دنیا میں آئے، زمانے میں ظاہر ہوئے تو تم نے سیکھا۔ اب جو لا تعلمون ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو لا تعلمون ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو میرے مالک یہ لا تعلمون جو ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، اگر یہ قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو کس سے پوچھیں؟ خدا نے دوسری آیت میں بتایا کہ اگر تم نہیں جانتے، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا اہل ذکر، تو سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر میں خدا نے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا اللہ، اللہ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا الرسول، رسول سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لا تعلمون ہیں یہ قرآن سے ہدایت لیں گے، جو اہل ذکر ہیں یہ کتاب سے بتائیں گے۔ آہا، کیا بات۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکر، آؤ تم اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا بحث کرو اہل ذکر سے، مباحثہ کرو اہل ذکر سے، فَاسْأَلُوا سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے۔ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، آیت آج بھی ہر ایک حافظ اور قاری پڑھتا ہے، فَاسْأَلُوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے۔ فَاسْأَلُوا 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 کا لفظ آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو آدم سے لے کے آج تک کی دنیا تک اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اہل ذکر کون ہے تو ممبر پہ دیکھو سلونی کون کہہ رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا۔ فَاسْأَلُوا خدا کہہ رہا پوچھو، سوال کرو۔ ممبر کوفہ بیری بیٹھ کے سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، پوچھو پوچھو۔ ما قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ آہا، بے شک۔ یہ نہیں ہے بعض کہا جاتا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، وہ کون سا علی ہے جو چلا جاتا ہے؟ آئے ہائے، جیے قبلہ جیے، ماشاء اللہ۔ امیر المومنین نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تم سے اپنی ولایت اور محبت اور عرفان واپس لے لوں، مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے پوچھ لو، تمہیں کوئی گھبراہٹ ہے تو مجھ سے پوچھو۔ اب اکثر ممبر سے یہ لفظ پڑھ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے اس کے آگے کہا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ یہ فرمایا جائے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ لفظ امیر المومنین نے نہیں کہا کہ مجھ پہ سوال کرو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ درود ذرا مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی قبلہ۔ اس کو شاہ صاحب اگر تھوڑے دیر کے لیے پوز کریں تاکہ میں تھوڑا اس کو تبدیل کرواؤں تو پھر ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل، یہ کر دی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس سے کچھ
تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہے ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور بار بار توجہ جو ہے وہ موضوع سے ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے میں بہتر سمجھتا تھا کہ توجہ جو ہے وہ آپ کی موضوع پہ مرکوز رہے۔ بے شک بسم اللہ۔ تو اب امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اگر یہ لفظ مانا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین زمین کے رستے کم جانتے تھے، تو جہاں کمی آ جائے وہاں علی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ میں اس وقت برطانیہ میں موجود ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنے برطانیہ کے رستے، اتنے انگلینڈ کے رستے نہیں جانتا جتنے میں پاکستان کے رستوں کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے میں ناواقف ہوں اور ان سے واقف ہوں۔ ناواقفیت جو ہوتی ہے وہ ایک جہالت کی علامت ہوتی ہے کہ اس چیز سے میں جاہل ہوں، اس چیز سے میں بے خبر ہوں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی امیر المومنین کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کی وضاحت میں جایا جائے تو امیر المومنین نے فرمایا اتنا تم زمین کے رستوں کو نہیں جانتے جتنا میں علی آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، جی قبلہ جی۔ اتنا تم زمین کے رستوں کو نہیں جانتے جتنا میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں تجارت ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، تو وہ بائی ایئر ہو رہا ہے۔ آج کے اس دور کا بائی ایئر کا سفر دیکھو، اور ہواؤں میں، فضاؤں میں پورے رستے ہیں۔ اگر کوئی ایک پلین جو ہے وہ نیو یارک سے اڑان بھرتا ہے، وہ فلائٹ اڑتی ہے اور اسے کراچی اترنا ہے، اسے لکھنؤ اترنا ہے، اسے لندن اترنا ہے، تو وہ فضا میں ایک رستہ ہے جس پہ اسی رستے میں اس کا پائلٹ اس کو لے کے آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے نے جن رستوں کو سمجھا، 1400 سال پہلے کوفہ کے منبر پہ علی کہہ رہے تھے میں ان رستوں کو جانتا ہوں۔ بے شک بے شک قبلہ، ماشاء اللہ۔ تو پھر آج فضا میں کوئی بھی کہیں بھی ٹریول کر رہا ہے تو وہ علی کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ کیا بات۔ تو آج ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بائی ایئر اگر جاتا ہے تو وہ کسی ہوا کے رستے سے گزرتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے وہ رستہ علی نے بتایا ہے۔ اگر کوئی سیاحت کے لیے جاتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے وہ رستہ علی نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مطمئن ہو کے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، ایک جگہ سے پرواز کر کے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آج دنیا علی کے فضا کے رستے سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی تو بات ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے دیے ہوئے رستے پہ چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور بڑا خوبصورت سا لفظ آ گیا، بڑا بہترین سا لفظ آ گیا، جو رستہ علی دے اسے صراط مستقیم کہتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، جی قبلہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رستہ امیر المومنین دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو اب فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ میرے اللہ یہاں پر تو نام لے دیتا، ان سے سوال کرو۔ اب یہاں پر یہ صیغہ بھی جمع کا ہے، اہل ذکر، ذکر کے اہل، جیسے اہل بیت۔ تو اب یہاں پر قرآن جو ہے، اب یہ لفظ جو ہے میرے موضوع کے ساتھ اب میں لے کے آیا ہوں 19 منٹ کے بعد میں آپ کو اس موضوع پہ اپنے ساتھ اس مرحلے پہ لے کے آیا ہوں کہ قرآن کے اندر اگر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو قرآن پھر اہل ذکر کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ جیو قبلہ جی، ماشاء اللہ۔ ہدایت قرآن کرتا ہے، رہنمائی قرآن کرتا ہے، علم قرآن دیتا ہے، سب کچھ قرآن دینے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا القرآن، قرآن سے پوچھو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال اہل ذکر سے کرو۔
इसका मतलब है कुरान जिनकी तरफ भेज रहा है वो अल किताब है। बेशक। नारे हैदरी या अली। अब कोई कहेगा कि अहले जिक्र से मुराद किताब कैसे है, तो आइए उनके लिए थोड़ी सी बात मुश्किल होगी लेकिन बात वाज़ेह हो जाएगी। अहले जिक्र, जिक्र के अहल कुरान से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह ये जिक्र क्या है। कुरान में 2 जगहों पे जिक्र से मुराद लिया गया है, इन्ना नहनु नज़लना जिक्र, बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया। यहां जिक्र से मुराद कुरान है। और यहां पर इस आयत का लहजा देखिएगा, यहां पर खुदा ये नहीं कह रहा कि मैंने नाजिल किया, नहनु हमने नाजिल किया। अल्लाह एक है, नहनु जमा का सीगा है, बेशक। हमने कुरान को नाजिल किया। कई जगह पे कह रहा इन्ना अनजलना हो, बेशक मैंने नाजिल किया। यहां कह रहा है इन्ना नहनु, बेशक हमने नाजिल किया। मासूम से पूछा गया था कि मेरे मौला जब अल्लाह कुरान में हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो तो वाहिद है, तो फिर जमा कैसा? तो मासूम ने फरमाया जब वो खुदा नहनु कहता है तो उसके उस फेल में हम 14 उसके साथ होते हैं। नारा हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद। जी क़िबला जी, माशाअल्लाह। एक मासूम ने फरमाया कि बहुत सी ऐसी कैफियतें होती हैं जिसमें जब नहनु होवा होवा नहनु, नहनु नहनु होवा होवा, वो हम होता है और हम वो होते हैं, वो हम होता है हम वो होते हैं, वो हम होता है। ये मासूम का फरमान कि वो हम हो जाता है और हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो रहता है और हम रहते हैं। जियो क़िबला जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहनु होवा होवा नहनु, वो हो जाता है, हम हो जाते हैं, फिर वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन बंदा किस अकीदे पे रह के इबादत करता है, किस अकीदे पे रह के नमाज पढ़ता है। नमाज तुम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, और मासूम फरमाता है कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब हम वो हो जाते हैं। हो सकता है कि जब तू फजर का सजदा कर रहा हो तब ये 14 वो हुए हो। नारे हैदरी या अली अली मौला अली मौला। हो सकता है जब तू असर की नमाज पढ़ रहा हो तो तब वो ये हुआ हो। तो ये तो कोई नहीं जानता। मासूम ने भी बताया कि कब वो हम होता है और कब हम वो होता है। फरमाया कभी हम वो हो जाते हैं और कभी वो हम हो जाता है, लेकिन वो रहता है और हम रहते हैं। जिक्र से मुराद कुरान। दूसरी जगह पे खुदा ने फरमाया जिक्र रसूला, जिक्र से मुराद रसूल। इसका मतलब जिक्र से मुराद 2 कुरान, एक आयत ने कुरान कहा, दूसरे ने रसूल कहा। अहले जिक्र या कुरान के अहल से पूछो, या दूसरी जगह पे या कुरान के या रसूल के अहल से पूछो। अगर रसूल के अहल से पूछोगे तो फिर भी आले मोहम्मद है, अगर कुरान के अहल से पूछोगे तो फिर भी आले मोहम्मद है। बेशक। मेरे मालिक तू ये क्यों नहीं कह रहा कि तुम एक जगह कह रहा है कि कुरान के अंदर सारा इल्म है और फिर कह रहा है कि अहले जिक्र से पूछो। तो कुरान अपने मानी को तब खोलेगा जब वो अहले जिक्र के हाथ में आएगा, बेशक, जब अहले जिक्र के पास आएगा। वरना लोगों के पास जो अलूम है उस इल्म का अहले जिक्र के इल्म के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। देखिए कोई भी बंदा आज अंग्रेजों के पास अलूम है, वो बता देते हैं कि कल इतने बज के इतने मिनट पे बारिश है, तो उनके पास इल्म है। उन्होंने बता दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे तेज हवा आ रही है, उसकी रफ्तार इतनी होगी, वो यहां से गुजरेगी, इस रफ्तार के साथ चलेगी। अभी हवा आई नहीं, बारिश अभी पहुंची नहीं, उनको कैसे पता चला? इल्म की बुनियाद पर, क्योंकि इल्म चीजों को मुसख्खर कर लेता है। इल्म की बुनियाद पर देख लिया। अब इल्म जो था वो दौरे रसूल से पहले, जब रसूल अभी दुनिया में आए नहीं थे,
تو مکہ کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے. ان کو کیسے پتا چلا تھا کہ آنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کو کیسے پتا چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے؟ ان کے پاس علوم تھے، انہوں نے علم سے بتا دیا. لیکن اب اس علم کا اہل ذکر کے علم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک یہودی امیر المومنین کی بارگاہ میں اس نے کہا یا علی، میں آپ کا علم کے قصے سن کے آیا ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ چیزوں کو بتا دیتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں ابھی ابھی جب تو مجھ سے سوال کر رہا تھا تو نے ایک فاختہ کا انڈا جو ہے وہ اپنی مٹھی میں رکھا ہے. اچھا یا علی، آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ میں اس بارے میں جانتا ہوں. اب امیر المومنین نے اپنا ہاتھ کھولا اور ہاتھ کھول کے امیر المومنین نے بند کیا. شاید علی اسی کے جواب میں چپ ہو جاتے تو دنیا علی کو سجدہ کر دیتی. امیر المومنین نے اپنی مٹھی کو بند کر کے اب تو بتا میری مٹھی میں کیا؟ اسے کہا یا علی، جب آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کیا تو آپ نے فلاں پہاڑ کے دامن سے ایک پرندے کے انڈے کو اٹھایا، وہ انڈا آپ کے ہاتھ میں. امیر المومنین نے انگلیاں کھولی تو واقعی انڈا ہاتھ میں تھا. صحابہ پریشان ہوئے تو اس یہودی نے مسکرا کے کہا کہ یہ اگر سوال کا جواب آپ نے دیا تھا تو سوال کا جواب میں نے بھی دے دیا. امیر المومنین نے اس کے ہاتھ میں وہی انڈا رکھ کے کہا تیرے بتانے میں اور میرے بتانے میں فرق ہے، میں نے بھی بتایا، تو نے بھی بتایا، جواب تیرا بھی ٹھیک تھا، جواب میرا بھی ٹھیک تھا. اگر مقابلہ مجھ سے کرنا ہے اس انڈے کو وہی رکھ گیا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا. اب جو اس نے لفظ کہا، اس نے کہا یا علی، جو میں نے بتایا تھا وہ عالم کرتے ہیں، جو تو کر رہا ہے یہ خالی کرتے ہیں. جی قبلہ جی، ماشاء اللہ. فاسالو اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ تم کچھ نہیں جانتے. دو طبقے ہیں، ایک لا تعلمون ہے اور ایک اہل ذکر ہے. لا تعلمون کچھ نہیں جانتے اور اہل ذکر سب کچھ جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں. بے شک جو سب کچھ جانتے ہیں. سب کچھ سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ زمین کی تہیں یا آسمان کی بلندیاں، یہ سب کچھ جانتے ہیں. نہج البلاغہ اٹھاؤ، ایک شخص نے میرے مولا علی سے آ کے کہا تھا مولا، اللہ نے زمین اور آسمان کو کیسے خلق کیا تھا؟ فرمایا 6 دنوں میں. 6 دنوں میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عالم عناصر سے تھا، تدریج کے مرحلوں سے گزرنا تھا، ارتقاء کے منزلوں سے گزرنا تھا. تو یہ زمین و آسمان خلق کیسے ہوئے تھے؟ فرمایا خدا نے پہلے ایک مادہ بنایا، اس مادے کو خدا نے اپنی نا نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا. اب میں نے لفظ کہہ دیا تھا کہ نا نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا، جو نظر ہی نہیں آ رہی تھی وہ آنکھیں کیسی؟ بعض لوگ یہاں پہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھیں عین اللہ تھی. آنکھیں عین اللہ نہیں تھی، علی سر سے پاؤں تک عین اللہ تھے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا. عین علی عین اللہ نہیں، خود علی عین اللہ ہے. مولا علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں، پورے علی ید اللہ ہے. بے شک. فرمایا خدا نے ایک مادہ تیار کیا، اس مادے کو خدا نے اپنی نام نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا تو وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. جب وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہوا تو اس پانی میں سے بخارات بنے، تو وہ پانیوں سے زمینیں بناتا گیا، بخارات سے آسمان بناتا گیا. پہلی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان اس نے 500 سال کی نظر کا فاصلہ رکھا. نظر کا فاصلہ اسے آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک نظر کے فاصلے کو کہتے ہیں لائٹ ایئر، 2,46,000 میل فی سیکنڈ. بھی ایک نظر کا فاصلہ. امیر المومنین فرماتے ہیں 500 سال کی نظر کا فاصلہ پہلی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے. اس پہلے آسمان کا نام سمو ہے، اس میں خدا نے اتنے فرشتے پیدا کیے جتنے زمین میں ریت کے ذرے. اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. دوسرے آسمان کا نام کیدوم ہے. پھر دوسرے سے لے کے تیسرے آسمان تک پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. اس تیسرے آسمان کا نام برقیہ ہے.
वो तीसरे आसमान से लेकर चौथे आसमान तक फिर 500 साल की नजर का फासला है। उस चौथे आसमान पे खुदा ने एक नबी को जिंदा रखा हुआ है जो मेरे आखिरी बेटे का इंतजार कर रहा है। उसके ऊपर 5वां आसमान है, फिर 6ठा आसमान है, फिर 7वां आसमान है। 6ठे पे महमूद नामी मलक फरिश्ता है, उसको मुकर्रर किया हुआ है। फिर उसके ऊपर 7वां आसमान है। 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर मकाम मरहूसा है। मकाम मरहूसा के ऊपर हजाबुल हम्द है। हजाबुल हम्द के ऊपर हजाबुल इज्जत है। हजाबुल इज्जत के ऊपर हजाबुल जबरूत है। हजाब जबरूत के ऊपर हजाब रहीमियत है। हजाब रहीमियत के ऊपर हजाब रहमानियत है। हजाब रहमानियत के ऊपर हजाब शफाअत है। हजाब शफाअत के ऊपर हजाब हुस्न है। हजाब हुस्न के ऊपर कुर्सी है, और कुर्सी के करीब वो हिजाब है जहां पे अल्लाह ने मोहम्मद को नलैन समेत अर्श पे बुलाया था, और हिजाब के पीछे वो मकाम है जहां पे अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम फरमाया था। नारे या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। जी किबला जी, माशाअल्लाह जी। पीछे वो मकाम है जहां पर अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम फरमाया था। लोग कहते हैं अल्लाह अली, अल्लाह को जरूरत क्या थी कि वो अली के लहजे में कलाम फरमाए? हाथ हो गई है। रसालत इमाम ने हाथों पे पत्थर लेके पत्थरों से कलमा पढ़वाया। पत्थर बोले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। खुदा कहता है कि मैं मूसा से शजर से बोला था, शजर बोले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। अल्लाह किसी नबी से शजर से बोला था, कभी पत्थरों से बोला था, कभी पहाड़ों से बोला था। पहाड़ पे एतराज नहीं, शजर पे एतराज नहीं, पत्थरों पे एतराज नहीं। एतराज उस पे है जो खुद ही लिसानुल्लाह है, जो खुद ही अल्लाह की जुबान है, बेशक जो है ही लिसानुल्लाह। अगर अल्लाह की कोई जुबान नहीं मानेंगे, अल्लाह का कोई लहजा नहीं मानेंगे, तो फिर मुझे बताइएगा कि जब अल्लाह कुन कहता है तो वो कुन किस से कहता है? आहा जी किबला जी। तो ये तो लिखा हुआ है कि खुदा कहता है, बोलता है। अगर खुदा बोलता है तो जो इंसान बोलता है, मतलब मैं एक इस वक्त बोल रहा हूं, ये मैं बोल कैसे रहा हूं कि मेरे फेफड़ों से एक हवा है, वो हवा मेरे हलक से गुजरती हुई मेरे मुंह में आती है और एक लफ्ज बनता है, और वो लफ्ज इस हवा के जरिए बाहर निकलता है, और वो हवा इस बाहर कमरे के अंदर हवा में तहलील हो जाती है। इसका मतलब है कि एक हवा जो है वो लफ्ज की सूरत में मेरे अंदर से खारिज होती है और फिर वो जाया हो जाती है। और जब मैं दोबारा हवा लेना चाहता हूं तो मैं नाक से एक ऑक्सीजन लेता हूं, वो बाहर वाली हवा को दोबारा अंदर लेता है और मेरे बदन। इसका मतलब है कि कुछ निकलता है और कुछ आता है, कुछ खारिज होता है और कुछ दाखिल होता है। अगर खारिज और दाखिल ना हो तो मैं बोल ना सकूं। तो अगर अल्लाह बोलता है तो उसके लिए कुछ चीज खारिज चाहिए, कुछ दाखिल चाहिए। कोई चीज उसमें दाखिल हो नहीं सकती और कुछ उसमें खारिज नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो खारिज करेगा वो फना हो जाएगी और फना उसमें है नहीं। बेशक उसका एक नाम समद है। समद कहते हैं उस मोती को, सीप को जिसमें सुराख कोई ना हो। इसका मतलब कोई चीज उसमें दाखिल नहीं हो सकती, कोई खारिज नहीं हो सकती। फिर अगर वो बोलता है तो बोलने के लिए जुबान चाहिए, जुबान के लिए हलक चाहिए, हलक के लिए मुंह चाहिए। उसके पास वो नहीं है। इसका मतलब है इरादा वो करता है, बोलता कोई और है। आहा जी किबला जी, माशाअल्लाह। इरादा परवरदिगार का है, बोलता कोई और है। उसके यहाँ इरादा है, कैफियत नहीं। इनके पास कैफियत है, इरादा नहीं। आहा बेशक वो इरादा करता है, ये जाहिर करते हैं, और ये अपने इरादे से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इनके पास अपना इरादा ही नहीं है। इरादा बनता है नफ्स से, और ये नफ्सुल्लाह है। बेशक ये अल्लाह का नफ्स है, क्योंकि ये अहले जिक्र हैं, और जो अहले जिक्र होते हैं वही अल किताब होते हैं। नाराए हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार, ज़रबे बेशुमार, ज़रबे बेशुमार। कुरान दावा है, अल किताब उसकी दलील है। कुरान मोजिजा है, अल किताब मोजिज नुमा है। कुरान दावा करता है और अल किताब उसे जाहिर करते हैं।
بے شک. تو پھر آج کے پوری کی پوری تقریر کا ماحصل کلام یہ ہے کہ قرآن الکتاب کے قصیدے کا نام ہے. کیا بات. قرآن الکتاب کے تعارف کا نام ہے. قرآن پڑھو تاکہ الکتاب تک پہنچو. صاحبان گرامی قدر، موضوع مسلسل رہے گا. آنے والی جو گزشتہ مجالس جو گزر چکی اور جو آئندہ کی آنے والی مجالس ہیں، کوشش کریں گے اس موضوع کو آسان طریقے سے نبھائیں. قرآن کی مظلومیت، قرآن کے ساتھ ہونے والا ظلم، حقیقت قرآن اور حقیقت الکتاب. آج کے دن اہل ذکر کا، فاسألوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، اس لیے کہ تم لا تعلمون ہو. لا تعلمون جو ہیں وہ اہل ذکر سے پوچھتے ہیں، اور لا تعلمون جب قرآن کے پاس آتے ہیں تو قرآن ان کا ہاتھ پکڑ کے جس حویلی کے دروازے پہ کھڑا کر کے آتا ہے وہ الکتاب ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. بے شک. قرآن الکتاب کے گھر کی گلی کا نام ہے. قرآن وہ رستہ ہے جو الکتاب تک جاتا ہے، اور قرآن پاک ہے. جن کا رستہ اتنا پاک ہوگا وہ الکتاب کیا ہوں گے. سبحان اللہ. قرآن ہدایت کرتا ہے الکتاب کے لیے، قرآن رہنمائی کرتا ہے الکتاب کے لیے. گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور الکتاب کے موضوع پہ، اور اب چند لفظ، چند ساعتیں، چند جملے اس شہزادے کے لیے جو 6 ماہ کا باب الحوائج ہے. جب کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اس وقت اس بادشاہ کی ظاہری حیات طیبہ 3 دن تھی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کی ظاہری عمر 6 ماہ تھی. 3 دن کے تھے جب حسین علیہ السلام وطن سے لے کے چلے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجیے گا، شہزادہ علی اصغر کی عمر کربلا کے سفر کا نام ہے. میں 6 ماہ نہیں کہوں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اس شہزادے کی ظاہری عمر کتنی تھی، میں کہوں گا جتنا دین بچانے کا سفر تھا. جن کی پوری زندگی سفر میں گزری، اور آج اس شہزادے کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. 6 ماہ کا باب الحوائج، حاجات پوری کرنے والا، مشکلات پوری کرنے والا. جیسے حضرت عباس باب الحوائج ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، ویسے ہی شہزادہ علی اصغر باب الحوائج. بے شک بے شک. جس کے جھولے کی عدالت پہ آج بھی کئی مائیں اپنی اولادوں کی درخواست لے کے آتی ہیں. بے شک. جو آج بھی اپنی لہو بھری گردن سے کائنات کو اولاد دیتا ہے. 10 محرم امام حسین علیہ السلام نے جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. یہ ہے نصرت امام. امام بلائے تو حجت کا بیٹا بھی خود کو گہوارے سے گرائے. شہزادی صلوات اللہ علیہا ام علی اصغر میری بیوی نے بیٹا کریم کربلا کے ہاتھوں میں دیا. امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو ہاتھوں میں لے کے اپنی ابا کو اوپر کیا. 9 لاکھ کے سامنے گئے. 9 لاکھ سے آواز آئی کہ اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا تو اب قرآن لے کے آ رہا ہے. حسین قرآن ہے، فرمایا ہے قرآن لیکن ناطق. حجت تمام کرنی تھی، اتمام میں حجت تھا. معصوم کا یہ فعل، معصوم کا یہ عمل
वो सिर्फ गुर्बत की बुनियाद पे नहीं था, अतमाम हुज्जत के लिए था कि हमने अपनी तरफ से मुकम्मल हुज्जत तमाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ये है बहता हुआ फुरात, 4 मुरब्बा मील मेरा खरीदा हुआ है, तुमने मेरे खरीदे हुए फुरात पे कब्जा किया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे मेरे खरीदे हुए फुरात से मेरे बेटे के लिए पानी चाहिए। जब ये लफ्ज कहा, मलाउन दे के कहने लगे, मक्तल कहती है कि हुसैन को प्यास खुद है और बहाना बच्चे का, ये बच्चा मांगे हम पानी देते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, असगर ईसा माँ के लिए बोला था, तो फख्र ईसा है। मौला हुसैन ने अपनी अबा का दामन उठाया, 3 दफा शहजादे के लब हिले और आवाज आई, अल अतशान मैं प्यासा हूँ, अल अतशान मैं प्यासा हूँ, अल अतशान मैं प्यासा हूँ। ये लफ्ज मैंने कहा, आपने सुना, ये लफ्ज 9 लाख ने सुना, लेकिन जैसे असगर का पहला जुमला माँ ने सुना है वैसे किसी ने नहीं सुना। शहजादी रुबाब गिरती गिरती खैमे के दरवाजे पे आई, खैमे के दरवाजे पे आ कहती, मौला हुसैन असगर से क्या ऊंचा बोलिए, क्योंकि माओं को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो बेटा पहली बार बोले। मैंने देखा है, माँ कुर्बान हो जाए, पहली बार बोला भी तो पानी मांगा और माँ मजबूर थी। जो अलतशान की सदा करबला में गूंजी, 9 लाख जालिम थे, कातल थे, शकीउल कल्ब थे, लेकिन जैसे ही हुसैन का असगर बोला, मक्तल कहती है, इतना असगर के हमले से अकबर के हमले से नुकसान नहीं हुआ था, इतना गाजी की तलवार से नुकसान नहीं हुआ था, जितना 3 लफ्जों ने करबला में नुकसान कर दिया। जैसे ही अली असगर ने अल अतशान कहा, जालिमों ने अपने घोड़ों पे जीन रखने शुरू कर दिए। उमर इब्न साद मलाउन देखे कहने लगा, कहाँ जा रहा है मेरा लश्कर? आवाज आई, मलाउन तूने कहा था जवानों से लड़ना है, क्यों हमें बच्चों से लड़ा रहा है? इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? हम तो हजारों से लड़ने वाले थे, तूने इस 6 माह के बच्चे को पानी रोक दिया है। उमर इब्न साद मलाउन ने कहा कि इससे पहले कि ये साहिब औलाद है, इनके घरों में बच्ची हैं, ये असगर से दहक जाएं, ये असगर से खौफजदा हो जाएं। ये चलता चलता वहां गया जहां हुरमल मलाउन शराब के नशे में धुत बैठा था। इसने जाके कहा, इससे पहले कि मेरी फौज में बगावत फैल जाए, हुसैन के कलाम को कता कर। इस मलाउन ने अपने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने वो 100 शोभा तीर अपनी कमान में डाला। जो ही इसने नशिस्त लगाई, तीर चलाने का इरादा किया, इसका हाथ कांपा, तीर जमीन पे गिरा, फिर उठाया तीर, फिर जमीन पे गिरा, फिर उठाया तीर, फिर जमीन पे गिरा। उमर इब्न साद मलाउन आके कहता, हुरमल तेरे से बड़ा तीर अंदाज मेरे लश्कर में कोई नहीं है, तेरा तीर जमीन पे क्यों गिरता है? हुरमल कहता, मलाउन घोड़े के जीन छोड़, मेरे करीब आ, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ। सामने वाले खैमे का पर्दा उठता है, अल्लाह जाने से बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने से बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कहती है, अपना तीर देख मेरा सगीर देख, अपना तीर देख मेरा असगर देख। इस मलाउन ने इतना जुमला सुनना था, उमर इब्न साद ने कहा, तो अपना चेहरा फेर और असगर की गर्दन का निशाना ले। इसने असगर की गर्दन का निशाना लिया, तीर कमान में डाला। शहजादी उम्मे रुबाब गिरती हुई खैमे के दरवाजे पे आई, रो के कहती, असगर अकबर को लड़ने के तरीके आते थे, अब्बास को जब आते थे, असगर तू पहली बार गया है। अकबर लड़ता रहा, अब्बास समझाता रहा, कासिम लड़ता रहा, अब्बास समझाता रहा, औन हमला करता रहा, अब्बास तरीके बताता रहा, असगर तुझे तेरी माँ जंग लड़ने का तरीका बताती है। असगर मैं उमरा उल कैस की बेटी हूँ, असगर मेरे बाप ने मुझे दहेज में तीर कमान दे के भेजा था, असगर मैं जंग के आदाब जानती हूँ। शहजादी उम्मे रुबाब दरवाजे पे आई, एक नजर कातिल के तीर पे, एक नजर बेटे की गर्दन पे, इधर से हुरमल ने तीर छोड़ा, बीबी रुबाब की आवाज आई, असगर ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा तीर दाएं आ रहा है, असगर नीचा हो तीर नीचा आ रहा है, असगर खबरदार तीर तेरी गर्दन पे लगे, बाबे के बदन पे तीर लग गया, असगर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। इतना कहना था, जो ही तीर आया, शहजादा अली असगर की गर्दन से तीर निकल के हुसैन की कलाई पे लगा। हुसैन की कलाई पे तीर का लगना था। असगर की आवाज आई, अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर, अम्मा मुझे माफ कर दीजिएगा, तीर बाबा को लग गया, अम्मा मुझे माफ कर दीजिएगा, तीर बाबा के हाथ पे लग गया। सादात मुझे जुमला माफ कर दीजिएगा, तीर कहाँ था? अली असगर की गर्दन पे, हुसैन की कलाई।
किताबें कहती हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है अली असगर अगर मैं तुम्हें ऐसे खैमे में ले गया या माँ मर जाएगी या बहन मर जाएगी, अगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी गर्दन से तीर निकाल लूं। शहजादा अली असगर की आवाज आई बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से बाबा बुला, बकिये से अपनी माँ ज़हरा बुला, हजरत इब्राहिम से कह देख ना तेरी आंखों में पट्टी ना मेरे पाँव में रस्सी है। हुसैन ने चारों तरफ देखा, करबला के टीलों से आवाज आई हुसैन तीर निकाल, हम आ गए, मैं इब्राहिम हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं ज़हरा हूँ, मैं अली हूँ। यूं ही मासूमीन की अनवार को करबला के टीलों पे हुसैन ने देखा। हुसैन ने कहा ए दादा इब्राहिम तूने इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी थी, आंखों पे पट्टी थी, बेटे के पाँव में रस्सी थी, देख मेरे असगर के पाँव पे रस्सी नहीं, हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है, मैं बेटे की गर्दन से तीर खींचूंगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा। हुसैन ने असगर की गर्दन की पुष्ट की जानब से तीर निकालना चाहा, या अली असगर की गर्दन पे दो हाथ आए, आवाज आई हुसैन तीर आहिस्ता निकाल, हुसैन तीर आहिस्ता निकाल। करीम ने करबला की रो की आवाज आई कौन है मेरी मदद करने वाला, आवाज आई हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, तेरी माँ फातिमा ज़हरा बकिया छोड़ के आई है, तीर आहिस्ता निकाल, मेरा असगर बड़ा मासूम। शहजादा अली असगर की गर्दन से तीर का निकलना था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर की लाश को अपनी अबा में लिया। ये करबला का वहाद शहजादा है जिसकी लाश हुसैन ने उठाई भी खुद थी, दफनाई भी खुद थी। हर लाश दफनाई नहीं है, ये लाश हुसैन ने खुद दफनाई है। हुसैन रोते रोते करबला के खैमों के पीछे गए। हुसैन ने अपनी तलवार से एक छोटी सी कब्र खोदी। कब्र खोद के हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम की तपती हुई दोपहर करबला की गर्म आग वाली रेत, हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बेटे का लाशा उस कब्र पर रखा। हुसैन अलैहिस्सलाम रेत डालना चाहिए, पांव तक रेत आई, करीम का मुंह सामने, घुटनों तक रेत आई, गरीब का मुंह सामने, पेड़ तक रेत आई, शरीफ का मुंह सामने। जैसे ही असगर का चेहरा आया, हुसैन जैसे जाबर ने अपना चेहरा फेर लिया, रो के असगर माफ कर देना, गरम रेत है, रेत गरम है, तेरा चेहरा बड़ा नरम। बेटे की लाश दफना के हुसैन अलैहिस्सलाम जलाल में आए। हुसैन ने तलवार को निकाला, तलवार को निकाल के कहा तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा, और तुमने मेरा गहवारे वाला लाल मार दिया, और तुमने मेरा झूले वाला बेटा मार दिया, और तुमने मेरा मन्नतों वाला बेटा मार दिया, और तुमने मेरे रुबाब की गोद उजाड़ दी। हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हमला किया। इधर हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए। शाम गरीबा, लाशों की कटना शुरू होगा, लाशों को बवाल होना शुरू हुआ। लाशों की गिनती हुई, जब इन्होंने सर लाशों से उगारे और सर नेज़ों पे सवार करवाए, सरों की गिनती शुरू हुई। उमर इब्न साद मलऊन देखा था मारे 72 थे, सारा 71 क्यों है। एक मलऊन कहता मैंने देखा है कि हुसैन बेटे की लाश दफना रहा था, खैमे के पीछे हुसैन ने बेटा दफनाया, ना मुझे कब्र पता है ना मुझे मकाम पता है। इसने 300 सिपाहियों के हाथों पे नेज़े दिए, उसने कहा मुझे असगर का लाश है। 300 सिपाहियों ने अपने नेज़े करबला की रेत पे मारने शुरू किए। बीबी सकीना है कभी अब्बास की लाश पे जाती, कभी अकबर की लाश पे जाती, रो कभी चचा गाजी एक दफा फुरात से उठ मेरा असगर बचा, ए भैया अली अकबर एक बार मेरा असगर बचा ले। सकीना कभी फुरात के किनारे पे जाती, कभी खैमे के पीछे आती। भूल गई सकीना को बाबे की मौत, भूल गई सकीना को खैमे की आग, भूल गई सकीना को अकबर का जिगर। बीबी सकीना रो कहती मेरे अल्लाह मेरा असगर बचाया। एक मलाउन का नेजा करबला की रेत पे लगा, नेजा वापस आया, नेजा खाली नहीं था, असगर का लाशा नेजे के साथ आया। असगर के लाशे का आना था, सकीना उसके पीछे पीछे चली, रो के कहती नेजे से लाश उतार, मेरा 6 माह का लाल है, नेजे से लाश उतार, मेरा अली असगर भाई है। इस मल्लाओं ने अली असगर का लाशा अपने हाथों पे लिया और हाथों पे लेके कहने लगा मुझे बताओ इन बीवियों में से बच्चे की माँ कौन है। या बीबी रुबाब अपनी जगह से उठी, रो के कहती मैं इस बच्चे की माँ हूँ। शहजादी समझी थी ये लाश वापस करने लगा है, शहजादी समझी थी ये बेटा वापस करने लगा है। खुदा इस पे लानत करे। असगर की माँ करीब खड़ी थी, इसने शहजाद अली असगर का लाशा अपने घुटने पे रखा, इसने अपनी जेब से खंजर निकाल के असगर की गर्दन पे खंजर का चलाना था। रुबाब जमीन पे गिर गई, रो के कहती अब्बास मेरा असगर बचा ले, गाजी मेरा असगर बचा ले। अल्लाह लानत अल्लाह अलैकुम व ज़ालिमीन व सय्यअलमून।